السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مع تفسير سورة الشمس. فسورة الشمس أقسم الله تعالى فيها بالشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض، وهذو قاع آيات عظيمات يبينوا قدرة الله وعظمة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره الكامل. فتعاقب الليل والنهار وانتظام الكون يدعو إلى الإيمان بالله وتعظيمه. يعني ما كانش واحد غير الله سبحانه وتعالى يقدر يخلق كون متوازن ومنتظم منظم كما هذا. فهذا قاع هذه الأمور هذو اللي لازم الإنسان يتمعن فيهم، هذو قاع لازم يخلونا نأمنوا بالله ونعظم الله سبحانه وتعالى. Donc on est toujours avec sourate Al-Shams, sourate le soleil, et on avait vu que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala jure par le soleil, par la lune, par le jour, la nuit, le ciel et la terre, et que tous ces signes-là, en fait, ils montrent sa puissance, Jalla wa ala, et sa sagesse, et la perfection de son organisation dans cet univers. Et tout ça, en vérité, ça doit nous inviter et nous pousser encore plus à croire en lui et à la glorifier, Jalla wa ala. Puisque un univers aussi parfaitement construit ne peut être que l'œuvre d'un parfait. Jalla wa ala. C'est pour ça qu'Allah dans le Coran nous invite constamment à observer autour de nous, à regarder autour de nous, à méditer autour de nous. Et combien d'entre nous passent des journées entières sans ne jamais regarder à aucun moment vers le ciel, par exemple, ni à méditer ce qui nous entoure parmi la nature et la création. Or, ça fait partie des choses auxquelles Allah nous a invités. Non pas juste parce que c'est beau, mais parce que ça augmente notre foi et notre certitude et notre conviction envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça a un impact sur notre glorification d'Allah, sur notre prise de conscience de sa grandeur et de sa capacité de tout faire. Et donc, c'est censé impacter aussi notre confiance en lui, puisqu'il est capable de tout. Jalla wa ala. ثم قال سبحانه وتعالى في الآية 7: ونفس وما سواها. النفس هي المخلوق. احنا كل واحد منا نفس. أنا عندي نفس وأنت عندك نفس وأنت عندك نفس. كل واحد منا عنده نفس. يعني أقسم الله سبحانه وتعالى بكل نفس وكيف خلقها وسواها أحسن تسوية. فالله خلق كل مخلوق بالشكل الذي يناسبه. وفي كل مرة يعني نذكركم ونقول لكم تخيل لو كان الله سبحانه وتعالى دلنا رصاننا في كرعينا مثلا، ولا عينينا مورانا، ولا الفم تاعنا في الظهر مثلا، تكون الحياة صعبة. ولكن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن تقويم. ونفس وما سواها، يعني وما خلقها بأحسن أو في أحسن صورة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فالله خلق كل مخلوق بالشكل الذي يناسبه، بالشكل الذي يناسبه، وهداه لما فيه مصلحته. كذلك يعني بشكل طبيعي الله سبحانه وتعالى خلانا
نتوجهوا للأمور اللي تنفعنا وتخلينا حيين من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك. وبشكل طبيعي وفطري الله سبحانه وتعالى خلانا نهربوا من الأمور الضارة، نخافوا ونهربوا من الأمور الضارة الخطيرة. إذن وهداه لما فيه مصلحته، هذا هو المعنى. كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني الذي خلق كل شيء ثم هدى، يعني ثم هدى كل مخلوق، خلى كل مخلوق يهتدي ويتوجه إلى ما فيه مصلحته ومنفعته. وجعل الله فطرة الناس قائمة على التوحيد والإخلاص لله. نعم، يعني الإنسان بشكل طبيعي وفطري يأمن بالخالق تاعه ويدعو الخالق تاعه. حتى الكفار اللي ما يعرفوش الإسلام بطبيعتهم لما تصرى لهم مصيبة يقولوا يا إلهي، مع أنهم لا يعرفون إلههم، لا ما يعرفوه، ما يعبدوه، ما يأمنوا به، ما يتعلموا الرسالة تاعه، ما ولا، ولكن فطرة. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. اللهم صيبا نافعا. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني اعبد الله وحده. فأقم وجهك للدين حنيفا يعني اعبد الله وحده. وهذا الدين هذا اللي هو عبادة الله وحده قال عليه فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني هذه هي الفطرة، وهذا هو الدين الطبيعي اللي حطه رب العالمين في قلوب البشر. نعاود: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن اعبد الله وحده لأن هذه هي الطبيعة اللي خلقتكم عليها. Donc, dans le verset numéro 7 de sourate Ash-Shams, Allah dit ce qui a pour sens. Donc il jure par une nouvelle chose encore. Il dit: et je jure également par l'âme et celui qui l'a parfaitement façonné. L'âme, yani l'être de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a un être et chacun d'entre nous est animé par une âme. Et lorsque l'âme sort, notre corps, il devient inerte. C'est ce qui se passe au moment de la mort. Donc l'âme, c'est ce qui anime le corps. Donc Allah Jalla wa Ala jure justement par chacun d'entre nous, ou plutôt l'être de chacun d'entre nous. Il dit: et par l'être et celui qui l'a parfaitement façonné. Parfaitement façonné. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit: Allah jure par l'être humain et par la perfection avec laquelle il l'a créé. L'exemple que je donne toujours, à chaque fois qu'on arrive à ce genre de passage, c'est quoi? Je vous dis toujours, imaginez qu'Allah Jalla wa Ala, imaginez si Allah Jalla wa Ala avait mis nos têtes dans nos pieds. Ou bien s'il avait mis maintenant nos yeux derrière notre tête, au lieu de devant. Ou imaginez si notre bouche, elle était dans notre dos. Ah, on devait faire comme ça pour manger, etc. Ce serait compliqué quand même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a parfaitement façonnés. Et juste ça, c'est un énorme bienfait qu'on lui doit. Jalla wa Ala. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin ici dit, quand Allah dit, et par l'être humain et celui qui l'a parfaitement façonné, Allah jure par l'être humain et par la perfection avec laquelle il l'a créé. Chaque créature a été façonnée selon une sagesse précise. Et chacun d'entre nous, ou chaque créature de manière générale, a reçu de la part d'Allah, de manière innée et naturelle en elle, le besoin de pencher et de se diriger vers ce dont elle a besoin pour survivre. Manger, boire, accouplement, etc. Et de manière naturelle également et innée,
Allah a mis en nous la peur et la fuite et l'éloignement des dangers et de ce qui nous cause du tort. Comme les animaux féroces, le feu, l'écroulement, l'éboulement, etc. parmi les dangers. Est-ce que quelqu'un nous a appris depuis petit, attention, si tu vois un feu, surtout il faut courir? Personne ne nous a appris ça. Naturellement, ces choses-là, on sait qu'elles contiennent un danger et on les fuit. C'est vrai ou pas? Est-ce que depuis petit, on t'a martelé et on t'a inculqué qu'il faut fuir le feu ou l'éboulement ou le séisme ou autre? Non. Qui a mis ces émotions-là, ces peurs-là, etc. en nous, naturellement? C'est Allah Jalla wa ala. Donc, Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, Allah a donné à chacun une nature qui lui correspond. D'accord? Là, il parle du physique, comme on a dit. Ensuite, à chacun, Allah Jalla wa ala, ou plutôt, Allah Jalla wa ala a guidé chacun d'entre nous vers ce qui lui est bénéfique. Et l'exemple aussi qu'on donne souvent, c'est le bébé. Quand il naît et qu'on le dépose sur sa maman, la première chose qu'il cherche, c'est quoi? Il cherche à téter. Qui lui a appris? Il a suivi une formation dans le ventre de sa mère pour savoir qu'il faut chercher après le sein et chercher du lait, etc. Non. Qui a mis ça naturellement en lui? Allah, tabaraka wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit, donc, Allah a créé chaque chose parfaitement et il a également guidé chaque chose vers ce qui lui permet de vivre et survivre. C'est pourquoi, au fond de nous, eh bien, on est naturellement attiré vers la vérité et vers Allah. Même si cette nature première, elle peut parfois être obscurcie ou modifiée par l'environnement dans lequel on vit. Hein, parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'être humain ou le bébé, quand il naît, il est sur la saine nature. C'est-à-dire, il sait qu'il a un créateur. Et il est déjà prêt à recevoir le message pour l'adorer. Mais ce sont ensuite ses parents qui en font un Yahoudi, un Nasrani ou bien Majousi, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est l'influence de l'environnement qui change l'être humain et sa nature première. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit parfois certains non-musulmans, quand une catastrophe leur arrive dans leur vie, ils disent « Oh mon Dieu !» Et ils regardent même vers le ciel. Alors qu'ils ne connaissent pas Allah, n'ont jamais appris ses messages, ils ne l'adorent pas, et encore moins ils connaissent le sujet dogmatique qui dit qu'Allah est élevé au-dessus des cieux. Et pendant que certaines sectes prétendent qu'Allah est partout ou nulle part, même le non-musulman, lui, de manière naturelle, il regarde vers le ciel et il dit « Oh mon Dieu !» Donc, tout ça, ça fait partie de la saine nature. Tout ça par rapport au verset numéro 7, comme on a dit, Allah jure par l'être et c'est lui qui l'a parfaitement façonné, parfaitement créé, que ce soit physiquement ou que ce soit ce vers quoi il l'a dirigé et les choses naturelles qu'il a ancrées en lui. ثم قال تعالى في الآية الثامنة فألهمها فجورها وتقواها يعني أن الله بين للنفس طريق الخير وطريق الشر فالفجور هو معصية الله والخروج عن طاعته والتقوى هي طاعة الله وخشيته والتقوى هي الأصل الموافق للفطرة يعني الإنسان كما قلنا بفطرته وطبيعته كي يزيد واجد على باله باللي عنده خالق وراه واجد باش يسمع الرسالة ويطبقها. إذن التقوى في الأصل هي حاجة طبيعية عند الإنسان أنه يطيع الخالق تاعه والتقوى هي الأصل الموافق للفطرة
أما الفجور فهو انحراف عنها. نعم. ولذلك نلاحظ بأن المجتمعات غير الإسلامية، المجتمعات الكافرة، حتى هنا في فرنسا ولا غيرها من البلاد غير الإسلامية، يعني في قديم الزمان كانوا في الحياء والأدب وحسن التربية اللي يهدر عليهم الإسلام. مثلا ناس بكري في الستينات السبعينات مستحيل تلقى امرأة مثلا متبرجة كما راهم الآن متبرجات، وكاين فيديوهات يسألوا فيهم النساء: ما رأيكم في اللباس القصير؟ ما رأيكم في السروال للمرأة؟ ما رأيكم في كذا في كذا؟ النساء يقولوا عيب هذا، فرنسيات كافرات سيقولوا هذا عيب، لأن الفطرة الإنسان هي الحياء وطاعة الله وغير ذلك من الأمور. إذن التقوى هي الأصل الموافق للفطرة، وأما الفجور والفسق فهو انحراف عن الفطرة. ولكن من أعرض عن الحق وعاند، يعني اللي عاند وما يبغيش يطيع رب العالمين، قد يعاقبه الله بانحراف قلبه. اللي عاند رب العالمين يعاقبه. كيفاش يعاقبه؟ أول حاجة وهي أنه يخرج قلبه من الطريق، يخرجه من الصراط المستقيم. القلب قبل الأعمال. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني الناس هنا راه يهدر على بني إسرائيل، قال لما القلوب بتاعهم خرجت على الطريق كمل عليهم رب العالمين وخرجهم من الطريق، يعني كليا. Ensuite, dans le verset d'après, le verset numéro 8, Allah subhanahu wa ta'ala كان هنا واحد وخرج، يرى هنا يبالك من بعد يجي ولا Donc dans le verset numéro 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, après avoir dit qu'il a créé chaque être et l'a façonné parfaitement, il dit: il lui a inspiré le mal comme le bien. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Naturellement, l'être humain, naturellement, il connaît le bien et le mal. Et même s'il ne le connaît pas en détail, naturellement, quand il voit quelque chose, avant qu'il soit influencé par l'environnement, naturellement, il sait que cette chose-là, elle ne sent pas bon. Ou bien, il sait que cette chose-là, elle a l'air bien. Exemple. Par exemple, on voit qu'il y a on trouve sur Internet des interviews dans les années 60-70 où on interviewe des personnes non musulmanes dans les sociétés non musulmanes. On leur demande: que pensez-vous des vêtements courts? Ou que pensez-vous du pantalon, par exemple, pour les femmes? Parce qu'avant, c'était que pour les hommes. Les femmes portaient que des jupes. Par exemple. Ça, c'est qu'un exemple. Hein? Et dans ces interviews-là, les personnes répondent: non, c'est honteux. C'est pas normal, etc. C'est pas des musulmans, c'est pas des sociétés musulmanes. Ça montre que de nature, Allah Jalla wa Ala, il a mis dans les personnes la pudeur. Et justement, l'islam appelle à la pudeur. Et justement, l'islam dit que ces choses-là ne sont pas des choses bien en public. Donc, on voit bien que, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, il dit: l'obéissance à Allah et sa crainte sont la base naturelle auquel est préparée la nature humaine. Et ces consignes-là, la nature humaine, elle y est préparée à la base. Et c'est l'environnement de vie qui va venir changer cette nature-là, qui va venir influencer, en bien ou en mal, malheureusement,
ces choses innées. Cheikh Al-Uthaymin nous dit cependant, lorsque quelqu'un rejette volontairement la vérité et persiste dans l'égarement, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il va le punir. Et comment il va le punir? La première chose par laquelle il va le punir, c'est qu'il va détourner son cœur d'Allah. Il va détourner son cœur d'Allah. Puisqu'Allah nous raconte ici, dans Surat Al-Saf, verset 5, concernant Banu Israël, il dit, lorsqu'ils se sont détournés, Allah a détourné leur cœur. Donc quand on voit une personne qui était bien, qui était droite, du jour au lendemain, on la voit faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire qu'elle s'est égarée du jour au lendemain. Non, ça veut dire que ça fait déjà un bon bout de temps que son cœur subit, que son cœur a commencé à noircir. Et c'est juste qu'aujourd'hui, son cœur est devenu tellement noir que ça commence à se voir à l'extérieur de son corps, à travers ses actes et ses paroles. Mais c'est pas nouveau. Parce que tout comme on commence à être bien guidé dans le cœur, puis ça se voit dans nos bonnes actions, pareil pour l'égarement. On commence à s'égarer dans le cœur et après ça se voit à travers nos actions. Tout commence dans le cœur. Alors oui, la foi et la mécréance sont dans le cœur. Et débutent dans le cœur. Mais ils ne restent pas cloîtrés dans le cœur. Après, ils se traduisent à travers les actes et les paroles. Non. ثم قال تعالى قد أفلح من زكاها يعني هذا النفس هذه اللي خلقها رب العالمين فينا قد أفلح من زكاها يعني اللي يطهر قلبه وينقي قلبه ويخاف ربي ويكثر من الذكر باش ينقي قلبه ويكثر من الصلاة والصيام باش ينقي قلبه ويجاهد نفسه باش يترك المعاصي باش ينقي قلبه هذا يفلح يعني ينجح قد أفلح من زكاها يعني قد نجح من نقى وطهر نفسه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. أهل النجاة وأهل الفلاح وأهل الفوز هما اللي كل يوم يجاهدوا نفوسهم باش ينقوا القلوب تاعهم وباش يحبهم رب العالمين. يجاهد نفسه باش ما يكذبش، باش ما يغش، باش يصلي في الوقت، باش ما يكونش عنده سوء الظن بالناس، باش ما يديرش الغيبة، ما يديرش النميمة إلى آخره. كل يوم يجاهد نفسه، كل يوم كل يوم كل يوم. هذا إن شاء الله إلى مات كما هاك يموت من المفلحين، من أهل الفوز. قال تعالى قد أفلح من زكاها يعني قد فاز ونجا من طهر نفسه بالإيمان والطاعة وأخلصها لله يعني أخلص الطاعة لله يعني كي يصلي ويصوم ويزكي إلى آخره لله، مش باش يقولوا الناس هذا إنسان مليح، لا، لله. وأخلصها لله وابتعد بها عن الشرك والمعاصي. فالمقصود بتزكية النفس إصلاحها وتطهيرها وليس مدح الإنسان لنفسه والتفاخر بها. Donc, dans le verset numéro 9, Allah dit, donc après avoir juré par tout ça, il a juré par tout ça pour dire quoi à la fin? Pour dire, a certes réussi celui qui purifie son âme. Il a juré par tout ça. Il a juré par tout ça pour à la fin dire une chose importante. Quelle est cette chose importante? Cette chose importante, c'est que la réussite, elle est pour celui qui purifie son âme. C'est-à-dire tous les jours, on se combat, on doit se combattre et lutter contre nos âmes pour pas mentir, pour pas tricher, pour prier dans les temps, pour pas faire de médisance,
pour pas colporter de calomnie, pour baisser le regard devant le haram, pour ne pas écouter le haram, pour être juste, pour ne pas avoir de mauvaises pensées sur les gens, etc. Tous les jours, on est censé lutter en ce sens. Parce que nos cœurs et nos âmes, ils penchent toujours vers le contraire. Mais justement, notre rôle à nous, en tant que musulmans, et notre épreuve à nous, dans cette vie, c'est de les tirer dans le sens inverse. Sinon, ce serait trop facile si naturellement on penche vers ça. Et on fait que ça. Ce serait trop facile. Mais justement, l'épreuve, c'est d'aller dans le sens inverse. C'est pour ça qu'Allah dit, a certes réussi celui qui purifie son âme. Cheikh Ibn Uthaymin nous dit, le véritable succès appartient à celui qui purifie son âme par la foi, par l'obéissance d'Allah et par l'abandon des péchés. Et chacun d'entre nous est pécheur, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas se mentir. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Kullu bani Adam khata. Il n'a pas dit mukhta, il a dit khata. Yani, ikhta bzaf. Tout fils d'Adam commet de manière intempestive tout le temps des péchés. Alors comment on se distingue? Wa khayrul khata'in tawwabun. Et le meilleur d'entre eux reste donc qui? Ceux qui se relèvent tout le temps, ceux qui se repentent tout le temps, ceux qui essayent toujours de se reprendre. Il n'existe pas de personne parfaite, c'est pas vrai. Même celui qui vous parle à l'instant n'est pas parfait. Pas parce que j'en parle que moi je suis parfait. Mais le rappel profite aux croyants. On lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le rappel il est pour moi et pour tous. Tout fils d'Adam est pécheur de manière intempestive. Et le meilleur d'entre nous c'est qui alors? C'est celui qui tous les jours dit astaghfirullah, avant de dormir, astaghfirullah, ya Rabbi, pardonne-moi de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et demain, je vais tout faire pour ne plus répéter. Etc. Donc, purifier son âme, Cheikh Ibn Uthaymin dit, le véritable succès appartient à celui qui purifie son âme par la foi, l'obéissance et l'abandon des péchés. Il s'efforce de corriger ses défauts. On a tous des défauts, donc tous les jours, ton objectif quand tu te réveilles, c'est quoi? C'est de travailler sur tes défauts. Il s'efforce de corriger ses défauts, d'améliorer son comportement et de se rapprocher d'Allah. Et purifier son âme, ça ne veut pas dire se croire meilleur que les autres. Pas du tout, comme on vient de le dire. Au contraire, quelque part, on est tous pires les uns que les autres, en fait, puisqu'on commet tous des péchés de manière intempestive. Et certaines périodes sont pires que d'autres. Et on demande à Allah de nous récupérer dans une période où on est au plus haut de notre foi et où on est le plus repenti possible. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres et qu'on peut se permettre de se mettre en avant et de se croire mieux que les autres. Ça consiste plutôt à travailler sincèrement sur soi-même pour devenir une meilleure personne, plus pieuse, plus humble aussi. Pas juste plus pieuse, mais aussi plus humble. Parce que c'est bien de faire preuve de piété. Mais si t'es pas humble, t'annules tout. Faut pas être orgueilleux, se croire meilleur que les autres. T'es rien. Toi aussi, t'es qu'une goutte. Chacun d'entre nous n'est qu'une goutte finalement. Et chacun d'entre nous finira en miettes dans la terre. N'est rien. Donc, le but c'est pas de se croire mieux que les gens. C'est de chercher à s'améliorer chaque jour et de rester humble et de s'attacher à ce qui plaît à Allah et de s'éloigner de ce qui lui déplaît. C'est ça le but. Et donc, tout ça, par rapport au verset numéro 9 de Sourate Al-Shams, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Un certes réussit celui qui purifie son âme. Donc à nous d'appliquer ça. Chaque instant, chaque jour. De purifier son âme. Et même si on est super occupé et débordé, on peut purifier son âme en même temps. Même en plein travail. Comment? Ne serait-ce que par le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Ça a un effet énorme.
celui qui fait ça tous les jours, à chaque temps libre ou à chaque instant même, il va voir l'effet sur son cœur, le bien-être, l'apaisement, le fait de voir plus clair dans les choses, le fait d'être plus motivé dans les bonnes actions, le fait d'être plus dégoûté et repoussé par les péchés. Dhikr. ثم قال تعالى وقد خاب من دساها وقد خاب يعني خسر من دساها يعني من أفسد نفسه بالذنوب وقد خاب من دساها يعني وقد خسر من أفسد نفسه وقلبه بالذنوب قال الشيخ ابن عثيمين يعني خسر وهلك من أفسد نفسه بالمعاصي وأغرقها في الشر ولهذا يحتاج المسلم دائما إلى سؤال الله الثبات والهداية. اليوم راك مليح غدوة ما على بالكش الله أعلم. كل يوم ما تنساش هذا الدعاء النبوي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى أنا الضعيف العبد الضعيف المتكلم ماشي زعما راني نهضر يا خلاص أنا راني كامل إني كيفكم غدوة الله أعلم. إذن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك فإن الله قريب يجيب دعاء عباده قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Donc on termine avec ce verset numéro 10. Ou peut-être c'est l'avant-dernier, il nous reste 6 minutes. Donc le verset numéro 10 de Surat Al-Shams. Allah après nous avoir dit que celui qui réussit, c'est celui qui purifie tous les jours son âme. Il a également dit et a certes perdu celui qui la corrompt. Celui qui la corrompt. C'est-à-dire, il a perdu, ou il est perdant, celui qui salit son âme et son cœur tous les jours par les péchés. Par les péchés. Celui qui souille, voilà, le terme le plus approprié c'est ça. Celui qui souille, yani qui salit, qui souille son cœur tous les jours par les péchés. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'à chaque péché commis, il y a un point noir qui se dessine sur le cœur. Et à chaque péché, il y a un nouveau point noir. Jusqu'à ce que ce cœur devienne tout noir. Et après, tout ça, ben, ça va se voir à travers les paroles et les actes. De la même manière que la pierre noire était à la base plus blanche que le lait, et qu'elle est devenue, à force des péchés de l'humain sur terre, noire. Il est rapporté dans le hadith que la pierre noire, lorsqu'elle est descendue du paradis, elle était plus blanche que le lait. Comment elle est devenue noire? À cause des péchés des humains. Pareil pour le cœur. À la base, il est blanc. C'est les péchés qui rendent nos cœurs noirs. Et donc, a certes perdu celui qui corrompt son âme et son cœur par les péchés et la désobéissance et l'éloignement d'Allah. Et donc lui, au lieu de la purifier, il la laisse suivre ses passions et s'éloigner de ce qui est juste. À chaque fois que tu t'écoutes et que tu te laisses aller, eh bien en fait, tu corrompes un peu plus ton âme et tu salis un peu plus ton cœur. On salit un peu plus nos cœurs, à chaque fois qu'on écoute nos âmes et qu'on les laisse se pencher vers les désirs malsains. C'est pourquoi le musulman a constamment besoin de demander à Allah de le guider. Numéro 1, pas que, après qu'on ait été guidé, on a besoin d'autre chose aussi, c'est quoi? De rester ferme là-dessus. Parce que oui, aujourd'hui on est bien, on a pris conscience, on s'est remis en question, on a demandé pardon, on s'est repenti, c'est bien. Mais demain, Allahu A'lam. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il disait toujours, alors que c'est le prophète, le meilleur des hommes, le plus parfait au niveau humain. Malgré ça, il disait tous les jours, ô toi qui retournes les cœurs, raffermis le mien sur ta religion et ton obéissance. Pourtant, c'est le meilleur. Donc si lui, il disait ça tous les jours, et demandait pardon tous les jours,
plus de 100 fois dans chaque assemblée. Ben et nous alors? Hein? Nous, c'est pas noir qu'on est de péché. S'il y avait plus foncé que le noir, on serait cette couleur-là. Surtout à notre époque et dans nos sociétés d'aujourd'hui, Allah musta'an. Donc c'est pourquoi le musulman doit demander constamment l'aide d'Allah pour se réformer, la guider et aussi et surtout le raffermissement afin de rester sur ce droit chemin. Parce que personne ne peut se passer de l'aide d'Allah. Jalla wa ala. Et tout à l'heure, on a parlé des personnes qu'on a connues droites. Du jour au lendemain, on les voit, on est choqué. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est devenu comme ça? Pourquoi il est devenu comme ça? Très certainement qu'il n'a peut-être pas remercié Allah pour la guider sur laquelle il était. Et peut-être à un moment donné, il s'est détourné d'Allah. Et peut-être que il s'est pas suffisamment repenti, il s'est laissé aller. Et peut-être que il n'a pas demandé le raffermissement. Et du jour au lendemain, eh bien, Allah Jalla wa Ala l'a puni. Comme on a vu dans le verset juste avant. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Quand ils se sont détournés et qu'ils ne se sont pas remis en question, malgré le délai accordé, eh bien, voici que nous avons scellé leur cœur et que nous les avons détournés pour de bon. Après qu'ils aient été choisis par Allah pour être parmi les meilleurs, Allah les a expulsés de sa miséricorde et les a rejetés. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah Azza wa Jal nous fasse mourir parmi ceux qu'il aime. Parce que nul n'est à l'abri. Allah nous parle dans le Coran d'ailleurs d'une personne parmi Banu Israël qui était très pieuse, mais qui du jour au lendemain a suivi ses passions et les désirs malsains de la vie, s'est détourné du livre. Et Allah Azza wa Jal l'a égaré. Et puis ensuite il l'a châtié. On verra ce verset-là plus tard, Inch'Allah. Il nous reste 1 minute, on termine avec ce passage. Donc Allah dit dans le Coran ce qui a pour sens. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Cheikh Ibn Uthaymin nous cite ce verset pour nous dire, demandez-lui le raffermissement. Demandez à Allah de vous garder là-dessus. Ce verset nous rappelle qu'Allah est proche de ses serviteurs et qu'il répond à ceux qui l'invoquent sincèrement. C'est pourquoi le croyant se tourne vers lui. Dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Que tu vives un bon moment ou un mauvais moment. Un mauvais moment, tourne-toi vers lui, demande-lui de l'aide. Et un bon moment aussi, l'oublie pas. Dis-lui merci, dis-lui alhamdulillah, et fais des adorations en guise de remerciement. N'oublie pas Allah. Et c'est pourquoi le croyant se tourne vers lui dans toutes les situations en lui demandant la guider, la fermeté et la préservation de son âme. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته